प्रियांनो, आजचा दिवस 16 ऑक्टोबर 2020. आज लॉकडाऊनचे 6 महिने आणि 26 दिवस झालेले आहे. आजची शुक्रवारची बायबल स्टडीला प्रियांनो प्रारंभ करू. प्रेज अवॉइड्स टू यू ओ गॉड ऑफ झायन. वी विल फुलफिल ऑल आवर वाउज. हिअर आवर प्रेयर वेन वी ऑल कम टू यू. आपण प्रार्थना करू. पवित्र पवित्र सन्याधीश परमेश्वर पित्या, प्रभू, आजची शुक्रवारची बायबल स्टडी करण्यासाठी प्रभू आम्ही तुझा जवळ येतोय. पवित्र आत्माचा मार्गदर्शन तू आम्हाला पुरव आणि प्रभू तुझा वचनाचा प्रभू आनंद तू आम्हाला सर्वांना दे. आणि प्रभू आज नवीन प्रेरणादायक असं वचन तू आमच्या बरोबर शेअर कर आणि शिकव. आणि प्रभू तू आम्हाला आनंद देणे तृप्त कर. सर्व काय मान महिमा तुला देतो. प्रार्थना प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या गोड नावात मागतो म्हणून ऐक. आमेन. प्रियांनो, आज बायबल स्टडीसाठी ॲक्ट्स ऑफ द अपॉसल्स चॅप्टर 4 प्रेषितांचे कृत्य त्याच्या 4था अध्याय. प्रियांनो, थोडंसं मोठं अध्याय आहे, परंतु आपण पूर्ण ते अध्याय मी तुमच्यासमोर वाचून टाकत आहे कारण मनन शॉर्ट आहे. द प्रीस्ट अँड द कॅप्टन ऑफ द टेम्पल गार्ड अँड द सेड्युसीज केम अप टू पीटर अँड जॉन. वेन दे वर स्पीकिंग टू द पीपल, they were greatly disturbed because the apostles were teaching the people and proclaiming in the name of Lord Jesus Christ the resurrection of the dead. They seized Peter and John, and because it was evening, they put them in jail until the next day. But many who heard the message believed, and the number of the people grew about 5,000. The next day the rulers, elders and the teachers of the law met in Jerusalem. Annas the high priest was there, and so were the Caiaphas, John, Alexander and the other people of the high priest family. They had Peter and John brought before them and began to question them, by what power or what name did they do this? And then Peter, filled with the Holy Spirit, said to them, rulers and elders of the people, if it is being called to account today for an act of kindness shown to the crippled, and are asked how he was healed, then know this, you and all people of Israel, it is the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, but whom God raised from the dead. That is, this man stands before you healed. He is the stone you builders rejected, which you become the capstone. Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to people by which we must be saved. When they saw the courage of Peter and John and realized that they were unschooled, ordinary people, they were astonished, and they took note that this had been with Jesus. But since they could see the man who had been healed standing there with them, there was nothing they could say. So they ordered them to withdraw from Sanhedrin and then conferred them together. What are we going to do with this man? They asked. Everybody living in Jerusalem knows they have done an outstanding miracle, and we cannot deny it. But to stop the things from spreading any further among the people, we must warn these people to speak no longer anyone in this name. Then they called them again and commanded them not to speak or teach in the name of Jesus. But Peter and John replied, judge for yourself whether it is right to do God's side and obey him, or rather than or to you, for we cannot help speaking about what we have seen and heard. Any further threats, they let them go. After they could not decide how to punish them, because all the people were praising God for all that has happened. For the man who was miraculously healed was over 40 years old. On their release, Peter and John went back to their own people and reported all the chief priests and the elders had said to them. When they had heard, they raised their voices together in prayer to God. Sovereign Lord, they said, you have made heaven and earth and sea and everything in them. You spoke by the Holy Spirit through the mouth of your servant, our father David.
Why do the nation raise and the people plot in vain? The king of the earth takes their stand, and the rulers gather together against the Lord, against his anointed one. Indeed, Herod and Pontius Pilate met together with the Gentiles and the people of the Israel in this city to conspire against the holy servant Jesus Christ, whom you anointed. They did what your power and the will had decided beforehand should happen. Now the Lord consider their threats and enable your servants to speak your word with great boldness. Stretch your hands to heal and perform miraculous signs and wonders through the name of our holy servant Jesus. After they prayed, the place where they were meeting was shaken, and they were filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. All the believers were in one heart and mind. No one claimed that any of the possession was their own, but they shared everything they had. With great power, the apostles continued to testify the resurrection of the Lord Jesus Christ, and much upon them all. And there were no needy person among them, for the time had come for those who owned the land and houses sold them and brought the money from the sales and put it at the apostles' feet, and it was distributed to anyone who is in need. Joseph, a Levite from Cyprus, whom the apostles called Barnabas, which meant son of encouragement, sold a field he owned and brought the money and put it at the apostles' feet. प्रेरणा, या प्रेषितांच्या कृत्याच्या लेखक लूक इथे पेत्र आणि योहानाने जे पांगड्या व्यक्तीला हील केलेला प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावामध्ये ते एपिसोड किंवा ते वार्ता पुढे घेऊन जात आहे. आणि तो सांगत आहे की ते लोकांनी म्हणजे प्रियानो पेत्र आणि योहान ते लोकांबरोबर बोलत होते की हे कृत्य आम्ही केलं नाही, परंतु जिवंत परमेश्वराने प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या द्वारे हे सर्व काही केलेले आहे. आणि ते मंदिराच्या परिसरामध्ये ते लोक हे करत होते. आणि प्रियानो, ब्युटिफुल गेट ते जेंटाईल किंवा अन्य जातीचे लोकचा एक कोर्ट होता. आणि त्या अन्य जाती किंवा जेंटाईल्स कोर्टमधून ते तिथून निघून पुढे स्त्रियांसाठी ते कोर्ट होतं. आणि प्रियानो, हे जेंटाईल कोर्ट किंवा अन्य जाती लोकांचं कोर्ट हे खूप मोठी जागा होती आणि ते खूप व्यस्त जागा होती प्रियानो. आणि जे अन्य जाती किंवा यहुदी लोक जे देवाचा नियम पाळत होते आणि जे लोक डेकोरम मेंटेन करत होते आणि जे लॉ अँड ऑर्डर आणि जसं पवित्रता ते पाळायची आणि ते करत होते, ते लोकांना त्या मंदिरामध्ये येऊन प्रार्थना करणं आणि अर्पण विधी करण्यासाठी त्यांना परवानगी देण्यात येत होती प्रियानो. आणि प्रियानो, हेच जागा आहे जिथे प्रभू येशू ख्रिस्त जे मनी चेंजर्स आपण बोलतात ते मनी चेंजर्स तिकडे त्यांची दुकान उघड ठेवलेली आणि जे अर्पण करण्याच्या सगळं सामग्री विकणारे लोकांची तिथे स्टॉल जमा झालेली ते ब्युटिफुल गेटजवळ. आणि जिथून प्रभू येशू ख्रिस्ताने लोकांना हकलून काढलेला हीच जागा आहे प्रियानो. आणि प्रियानो, ही खूप व्यस्त जागा होती आणि तिथे खूप गर्दी होती. आणि त्याच्यामध्ये आपण बघतो की हे सर्वजण याजक, सुप्रिटेंडंट आणि सगळे सदुशी लोक पेत्र आणि योहानला धरून घेण्यास आलेले आहे प्रियानो. प्रियानो, आपण पुढे जाऊ. त्याच्या थोडंसं बॅकग्राऊंड मी तुम्हाला सांगत आहे, जे मी बायबल स्टडीच्या पुस्तकामधून मला ते प्राप्त झालेलं आहे. आणि ते आहे ते सदुसी किंवा सेड्युसी लोक. हे खूप धनवान व्यक्ती होते. देवर ॲरिस्टोक्रॅटिक क्लास, हाय क्लास बोलतात की जेव्हा एकदम एलिट क्लास ज्याला बोलतात त्या क्लासमधले होते. त्यांना ते खूप प्रभावशाली किंवा देवर हॅविंग ग्रेट इन्फ्लुएन्स ते आणि त्यांना खूप सामर्थ्य होतं, त्यांना पॉवर अधिकार होतं प्रियानो. आणि ते लोक रोमन त्यांच्यावर सरकार राज करत होती आणि ते रोमन सरकारबरोबर चांगली मैत्री ते जाळवत होते, जेणेकरून जे त्यांना वैभव प्राप्त झालेलं आहे, त्याचे धन प्राप्त झालेले आहे आणि जसं ते अय्याशीमध्ये किंवा हे स्वतंत्रता जीवन जगत आहे त्याच्यामध्ये काही खलबल येऊ नये म्हणून ते लोक रोमन सरकारबरोबर मैत्रीने ते लोक जीवन जगत होते प्रियानो.
प्रियानो, पेत्रला आणि योहानला धरून घेण्यात एक कारण आहे. जर ते लोकांनी सगळ्यांसमोर त्यांना धरून घेतलं, तेव्हा इथे लिहिलेलं आहे 5,000 लोकांनी प्रभू येशू ख्रिस्ताचा स्वीकार केलेला आहे. आणि काहीतरी ते राईट निर्माण होईल, सिव्हिल डिसऑर्डर निर्माण होईल आणि काहीतरी खूप वाईट लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन उभा होऊन जाईल आणि रोमन सरकार आणि पोलीस आणि त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व होईल आणि जे त्यांना हे वैभव प्राप्त झालेलं आहे, जे त्यांना धन आणि दौलत आणि सर्व जे जीवन जगत आहे त्याच्यावर परिणाम होईल आणि त्यांना सर्व सोडून द्यावं लागेल, असं त्या भीतीने ते लोकांना धरून घेण्यात आलेलं आहे. आणि ते लोक प्रभू येशू ख्रिस्ताचं नाव प्रचार करत होते. हे सर्व कारणाने ते लोक पेत्र आणि योहानाला ते धरून तुरुंगात किंवा जेलमध्ये पुरलेले आहे, कारण त्या दिवशी संध्याकाळ झालेली आणि ते लोक मीटिंगसाठी कोण येणार नव्हतं आणि त्या काळामध्ये इलेक्ट्रिसिटी नव्हती. आणि आपण बघतो की योहान आणि पेत्रला दुसऱ्या दिवशी ते लोकांनी सॅनेड्रिन म्हणजे प्रियानो हे इंग्लिश वर्ड आहे, मराठीमध्ये मी शोधलं नाही, परंतु सॅनेड्रिन हे यहुदी लोकांची ज्यूइश सुप्रीम कोर्ट आहे. तुम्हाला प्रश्न उठेल की रोमी सरकारचे राज्य आहे तर ते यहुदी लोकांचे सुप्रीम कोर्ट कसं आहे? परंतु आपण बघतो की त्याच्या धार्मिक कार्यामध्ये, धार्मिक विधीमध्ये रोमन लोक इंटरफिअर करत नव्हते. ज्यापर्यंत लॉ अँड ऑर्डर आणि सर्व काही व्यवस्थित आहे त्यापर्यंत ते लोक रोमन त्यांना काय ऑपरेस करत नव्हते. आणि जसं ते यहुदी लोकांना धर्म पाळायचा आहे किंवा देवाचे पालन करायचे आहे, नियम करायचे, अर्पण करायचं आहे, हे सर्वांमध्ये इंटरफिअर करत नव्हते ते लोक. आणि आपण इथे बघतो की त्यांची हे स्वतःची सुप्रीम कोर्ट होती. सॅनेड्रिन म्हणजे स्वतःची कोर्ट होती आणि ते लोक या सुप्रीम कोर्टला अधिकार होतं कसं त्यांनी न्याय करावा. परंतु मृत्यू किंवा कॅपिटल पनिशमेंट हे द्यायचा अधिकार हे सुप्रीम कोर्ट या यहुदी लोकांच्या सुप्रीम कोर्टला किंवा सॅनेड्रिनला नव्हतं. आणि कोणाला कॅपिटल पनिशमेंट किंवा त्यांना मृत्यूदंड देणे हे फक्त ते रोमन सरकारच देत होते. त्यापर्यंत सर्व काही व्यवस्थित चालू होतं. आणि आपण इथे बघतो प्रियानो, पुढे जाऊ आपण. आणि इथे हे लोक एक सॅनेड्रिनच्या मेंबरनी मीटिंग घेतलेली आहे आणि योहान आणि पेत्रला त्यांना प्रश्न विचारत आहे की हे कुठल्या अधिकाराने तुम्ही कुठल्या पॉवरने तुम्ही हे चमत्कार केलेले आहे किंवा कोणाच्या नावामध्ये तुम्ही हे चमत्कार केलेले आहे. आणि असं प्रश्न योहान आणि पेत्रला विचारण्यात आलेला आहे. आणि प्रियानो, आपण इथे बघतो की पवित्र शास्त्रामध्ये लिहित आहे अँड पीटर वॉज फिल्ड विथ द होली स्पिरिट. पेत्र पवित्र आत्माने भरून तो बोलत आहे. आणि प्रियानो, ज्या वेळेस हा पेत्र या लोकांना बोलत आहे तेव्हा प्रियानो एक गोष्ट तुम्हाला आणि मला समजायची गरज आहे की हे खूप लोक हे खूप विद्वान होते प्रियानो. They were all very intellectual people, they were very wealthy people, they were very powerful people. हे जे सॅनेड्रिन होती त्यांची प्रियानो हे खूप बळवंत होती आणि खूप त्यांना ज्ञान झालेलं, खूप शिकलेले लोक होते, धनवान लोक होते आणि हाय क्लासमध्ये ते लोक उठणं बसणं होत होता. आणि त्यांच्यासमोर तोंड उघडणं एक प्रकारचे एक चॅलेंज आहे. आणि आपण इथे बघतो की पेत्र हा पवित्र आत्माने भरून तो बोलत आहे की ज्या प्रभू येशू ख्रिस्ताला तुम्ही नकारलेला आहे, त्याला काल्वरीच्या वधस्तंभावर खिळाच्या दंड देऊन त्याला तुम्ही मारून टाकलेले आहे, ते येशू ख्रिस्त नाझारीच्या नावामध्ये आम्ही हे चमत्कार केलेले आहे. आणि आम्ही हे जे कृत्य केलेलं आहे की हा पांगळा व्यक्ती 40 वर्षाचा वय आहे त्याचा आणि त्याला इतका वर्षापासून जन्मापासून तो पांगळा होता, परंतु त्याला आम्ही प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावामध्ये आम्ही बरं केलं आहे. ते वाईट आहे किंवा चांगलं आहे ते तुम्ही त्याचा न्याय करा. आणि प्रियानो, जेव्हा हे ते लोकांनी आतमध्ये डिस्कस केलं की त्यांना आणि त्यांना हे समजलं की हे प्रभू येशू ख्रिस्ताचे शिष्य आहे, हे अनाडी आहे, त्यांना काही शिक्षण प्राप्त झालेलं नाही,
या सोसायटीमध्ये त्यांची काही व्हॅल्यू नाही आणि असे लोक त्यांच्या समोर उभा राहून काहीतरी लॉजिक बोलत आहे, बोल्डली बोलत आहे, काहीतरी खूप शहाणपणचा ज्ञान त्यांच्या समोर सादर करत आहे, व्हेरी लॉजिकली टॉक करत आहे. सर्व काही मान मर्यादा जे सुप्रीम कोर्टची ते मान मर्यादा ते लोक ठेवून सर्व काही एका शिक्षित व्यक्तीसारखं ते लोक बोलत आहे. आणि ते अचंबित राहिले की हाऊ कॅन दिस अनलर्नेड पीपल हॅव सच अ बिग विजडम. आणि ते लोक अचरतमध्ये ते लोक पडले प्रियांनो. आणि एक गोष्ट त्यांच्या समोर होतं की हा पांगडा व्यक्ती आजारपणामध्ये तो रोज ब्युटिफुल गेट समोर बसून रोज भीक मागत होता. आता आज तो त्यांच्या समोर उभा आहे आणि ते जे चमत्कार या पेत्राने आणि योहानाने जे केलेले आहे त्याला नकारू शकत नव्हते. आणि प्रियांनो, त्यांनी ताकीद दिली त्या लोकांना, पेत्र आणि योहानला, आणि त्यांना सांगितलं की तुम्ही आतापासून प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावामध्ये काही बोलू नका, प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावामध्ये काही तुम्ही शिकवण देऊ नका आणि तुम्ही शांत राहा. आणि पेत्र आणि योहान आपण इथे बघतो की दोघं जण, इथे फक्त पेत्र नव्हे परंतु पीटर अँड जॉन, दे स्पोक टू दॅम अँड दे रिप्लाइड, जज फॉर युअर सेल्फ वेदर इट इज राईट इन गॉड साईट टू ओबे यू ऑर टू ओबे गॉड. तुम्ही आमच्या न्याय करा की आम्हाला देवाची आज्ञा आम्ही पालन करावी किंवा आम्ही तुमची आज्ञाचे पालन करावं, हे तुम्ही आमच्या न्याय करा. आणि पुढे ते लोक काही सांगू शकले नाही म्हणून त्यांना धमकी दिली किंवा थ्रेट दिलं आणि तिथून त्यांना फ्री सुटका देऊन टाकलेला आहे. आणि आपण इथे बघतो की पेत्र आणि योहान त्यांच्या लोकांबद्दल बरोबर ते आलेले आहे. पीटर अँड जॉन वेंट बॅक टू देअर ओन पीपल. आणि त्यांनी हे सगळं जे घटना घडलेली आहे ते घटना त्यांना सांगितलेली आहे. एक साक्षी म्हणून त्यांना सगळं ते घटना फ्रॉम स्टार्टिंग ए टू झेड पर्यंत जे सगळी घटना घडलेली, कशी घडलेली, आणि हे सर्व ते लोकांनी येऊन त्यांना सांगितलं. आणि ते एकत्र होऊन ते स्वतःचे हात लांब करून प्रभूच्या महिमेसाठी ते लोक प्रार्थनामध्ये जोडलेले आहे. ते प्रार्थना करत आहे प्रियांनो आणि ते प्रभूला महिमा देत आहे प्रियांनो. आणि आपण इथे बघतो की दे प्रेड अँड द प्लेस वेअर दे हॅड मेट वॉट शेकन अँड दे वर फिल्ड विथ द होली स्पिरिट अँड द स्पोक द वर्ड ऑफ गॉड बोल्डली. प्रियांनो, इथे ते लोक सहभागिता करत आहे, देवाला महिमा देत आहे आणि ते प्रार्थनेमध्ये आहे. ते इकडे तिकडे जाऊन असं बोलत नाही, बघा आम्ही किती मोठा पराक्रम केलेला आहे, किती आम्ही चमत्कार केलेला, बघितलं आमच्यामध्ये कसं ते देवाने कार्य केलं. परंतु ते लोक स्वतः नम्र स्वतःला केलेलं आहे आणि एक साक्ष ते बनलेले आहे लोकांसाठी. आणि ते लोक प्रार्थनामध्ये राहिलेले आहे प्रियांनो. आणि जेव्हा ते अखंड प्रार्थनामध्ये राहिलेले आहे आणि ते जागा पवित्र आत्माच्या देवाच्या उपस्थितीने हलून गेलेली आहे. देवाची उपस्थिती त्यांच्या मध्ये होती आणि ते जागा हलून गेलेली आहे. आणि सर्व इथे लिहिलेलं आहे की ऑल, एक व्यक्ती नव्हे परंतु सर्वजण पवित्र आत्माने भरून गेलेले आहे. आणि ते देवाचे वचन बोलायला लागलेले आहे, ते प्रचार करायला लागलेले आहे. त्याला जे धमकी ते लोकनी या सॅनिटरीनी किंवा सुप्रीम कोर्टने दिलेली त्याची पण त्यांना भीती वाटली नाही. अरे आता तर आपल्याला धरून घेणार, आपल्याला फाशीवर चढवणार किंवा क्रॉसवर खिड्यावर टाकणार, आपल्याला मारून टाकणार, ते काहीच त्यांना भय नव्हता. आणि बोल्डली इथे लिहिलेलं आहे, व्हेरी द वर्ड ऑफ गॉड व्हेरी बोल्ड, दे स्पोक द वर्ड ऑफ गॉड बोल्डली. आणि खूप सामर्थ्याने बोल्डली ते लोक ते प्रचार करायला लागलेले आहे प्रियांनो. आणि पुढे प्रियांनो आपण बघतो की जे शेवटचं जे भाग आहे त्याच्यामध्ये अचानक लूक ज्या या प्रेषितांच्या कृत्याच्या लेखक आहे तो अचानक ते टर्न घेत आहे. ज्या हे सगळं जे घटना घडलेली आहे आणि आता ते वेगळं दुसरा टॉपिकवर तो जातो आणि तो बोलत आहे की ऑल बिलिव्हर्स वर इन वन हार्ट अँड माइंड. सर्व जे विश्वासू लोक होते जे सहभागिता झालेले ते लोकांच्या एक हृदय आणि एक त्यांच्या माइंड होतं. देवर ऑफ वन हार्ट अँड वन माइंड. त्यांच्यामध्ये एकता होती सांगायचे तात्पर्य आहे. आणि जे ज्यांना जे गरजेची गोष्ट आहे ते ज्यांच्याकडे स्वतःचे घर आहे,
स्वतःचे जमीन माल मिळकत आहे ते सगळं विकून टाकत होते. आणि ते सर्व पैसे ते लोक आपण इथे बघतो की दे ब्रॉट द मनी फ्रॉम द सेल्स अँड पुट ॲट द फीट ऑफ द अपोसल्स. ते प्रभूच्या प्रेषितांच्या चरणामध्ये ते सर्व धन, सर्व काहीतरी माल मिळकत सर्व काही विकून ते लोक प्रेषितांच्या चरणी ते सोबत करत होते. आणि ते प्रेषित लोक ज्यांना जे गरज आहे पैशाची ते पैसे त्यांना देत होते. दे वर डिस्ट्रीब्युटिंग अँड दे डिस्ट्रीब्युटेड टू एनीवन हू वर इन नीड. ते सर्व काही डिस्ट्रीब्यूट करत होते प्रियानो. त्यांच्यामध्ये एकताची भावना होतं. लोकांना लोकांना काही गरज आहे, स्वतःचे घर आणि जमीन ते लोक विकून ते पैसे देत होते. उद्या काय होईल, आमचे मुलं बाळे कुठे राहणार, काय खाणार ते चिंता करत नव्हते. परंतु प्रियानो त्या पवित्र आत्मा ते सर्व त्या काळामध्ये त्या सर्व लोकांना पुरवठा करत होतं प्रियानो. इथून आपल्याला समजायची गरज आहे प्रियानो. आजचा काळ आहे प्रियानो. मी असं सांगत नाही किंवा प्रभू आपल्याला असं सांगत नाही की आपल्याला घरदार सर्व विकून आपण रस्त्यावर येऊन जाऊ. परंतु हे आपली एक भावना आपले ख्रिस्तासाठी देवासाठी असायची पाहिजे प्रियानो. आणि हे खूप मोठी भावना आहे की आपलं स्वतःचं स्वार्थीपणा आपण न आणता देवाच्या महिमेसाठी आपण देवाला आपण भेट देणं, दशांश देणे, दान देणे हे सर्व आपले कर्तव्य आहे प्रियानो. काय आपण देवावर मेहरबानी करत नाही प्रियानो. हे सगळं देवानेच दिलेली आहे. चांगली प्रकृती, धन आणि घरदार आणि सगळं काही वैभव देवाने आपल्याला दिलेलं आहे आणि ते देवाला द्यायची गरज आहे प्रियानो. आणि पुढे आपण इथे बघतो प्रियानो शेवटचा भागमध्ये जोसेफ लेवाइट वॉज फ्रॉम सायप्रस. आणि आपण इथे बघतो की त्याची एक फील्ड होतं, त्याच्या शेती होती. ते शेती त्यांनी विकून टाकलेली आहे आणि सर्व पैसे त्यांनी प्रेषितांच्या चरणामध्ये ते सुपूर्द केलेले आहे. प्रियानो सांगायचे तात्पर्य असं आहे की या सर्व लोकांनी तर सर्वांच्या घर आणि जमीन विकलेली आहे. परंतु ह्या योसेफ नावाचा एक लेवी होता किंवा याजक होता, तो पण घमंड करत नव्हता. स्वतःला इतकं नम्र केलं. प्रभू येशू ख्रिस्ताला स्वतःचे तारणहार म्हणून स्वीकार केलेला आहे आणि त्याची शेती विकून हे पैसे प्रेषितांच्या चरणी सुपूर्द केलेले आहे प्रियानो. प्रियानो लेवी असो किंवा कोण धनवान व्यक्ती असो, सांगायचे तात्पर्य आहे सर्वजण एक होते. त्यांच्यामध्ये कुठली अहंकार नव्हता, त्यांच्यामध्ये कुठला स्वार्थ नव्हता प्रियानो. जसं आपल्यामधून स्वार्थ निघून जातो, अहंकार निघून जातो, तेव्हा एकता येते प्रियानो. आणि आज प्रभू तुम्हाला आणि मला एकतेविषयी सांगत आहे. प्रभूसाठी प्रभूने आपल्याला काय खूप केलेलं आहे आणि आपण त्याच्या गौरवासाठी चांगले कृत्य आपण करत जावं असे प्रभूचे वचन आपल्याला सांगत आहे. प्रभू करो की आजचा आशीर्वाद आपल्या सर्वांना प्राप्त हो. आपण प्रार्थना करूया. पवित्र पवित्र सन्निधीस परमेश्वर पित्या, प्रभू आजच्या शुक्रवारची बायबल स्टडीला तू आशीर्वाद केलेला आहेस म्हणून प्रभू आम्ही तुझा नावाचा धन्यवाद करतोय. प्रभू जसं पवित्र आत्माने भरून प्रभू पेत्र आणि योहानला प्रभू तुझ्या स्वर्गीय ज्ञानाने तू तृप्त केलेलं आहे, तसं प्रभू तू आम्हाला आमच्या सर्व प्रियजन प्रभू जे ऑनलाईन प्रभू बायबल स्टडीमध्ये जोडलेले आहे त्यांना पवित्र आत्माच्या सामर्थ्याने प्रभू तुझ्या ज्ञानाने संपन्न कर अशी विनंती करतो प्रभू. आणि प्रभू आमच्यामध्ये सगळं अहंकार आणि स्वार्थीपणा तू काढून टाक आणि प्रभू आमच्या सर्वांमध्ये एकताची भावना उत्पन्न कर. आणि प्रभू आम्ही तसं अर्पण तुला आम्ही अर्पू की जेणेकरून प्रभू खरोखर ते आमच्या अर्पण मान्य व्हावं आणि तू गौरविलं जावा. आणि प्रभू सर्व काही मान महिमा तुला देतो अशी गोष्ट तू आम्हाला शिकवली त्याबद्दल प्रभू आम्ही तुझ्या हातामध्ये सुपूर्द करतो. प्रार्थना विनंती प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या गोड नावात मागतो म्हणून ऐक. आमेन. प्रेम आपण प्रभूने शिकवलेली प्रार्थनामध्ये जॉईन हो. हे आमच्या स्वर्गातील बाप्पा, तुझे नाव पवित्र मानले जाव, तुझे राज्य हो, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवरही तुझ्या इच्छाप्रमाणे हो. आमची रोजची भाकर आज आम्हास दे, जशी आम्ही आमच्या अपराधांना क्षमा करतो तशी तू आमची अपराध तू क्षमा कर. आम्हाला परीक्षित आणू नकोस, पण आम्हाला सर्व वाईटापासून सोडव, कारण की राज्य, सामर्थ्य आणि गौरव हे सर्व काळ तुझेच आहे. आमेन.
आता आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा, देव बापाची प्रीती आणि पवित्र आत्माची गोड सहभागिता आता आणि सर्वदा आपल्या सर्व प्रियजनांबरोबर राहो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड अँड गॉड बी विथ यू.